السلام علیکم، کیسے ہیں پیارے بچوں؟ آج کا ہم دوسرا اپنا نظریہ پاکستان کا جو ہم پڑھ رہے تھے چیپٹر پاکستان کی نظریاتی احساس، اس کا ہم سوال نمبر 5 کرنے لگے ہیں۔ اس کا سوال نمبر 5 ہمارے پاس ہے، بر صغیر میں اسلام کی بنیادی اقدار اور سماجی ثقافتی حوالے سے نظریہ پاکستان کی وضاحت۔ اس کا جواب ہمارے پاس ہے صفحہ نمبر 4 پہ۔ ہندوستان میں اسلامی دور کے دوران حکومت کے دوران اسلام کی بنیادی اقدار، مسلمان اور سیاسی، سماجی و ثقافتی حوالے سے نظریہ پاکستان کی وضاحت۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں سے آ جائے گا۔ نظریہ پاکستان اسلامی پاکستان کی جمہوریہ پاکستان کی روح اور اس کی وجہ سے ہی محفوظ اور سلامت ہے۔ پاکستان کے وجود کا انحصار اسی نظریے پر ہے جس کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ برصغیر کے مسلمانوں نے پاکستان اس نظریے کے تحت قائم کیا اور یہی نظریہ اسے مضبوط اور مستحکم رکھ سکتا ہے۔ اسلامی اصولوں کے نفاذ کے لیے پاکستان قائم کیا گیا۔ پھر اسلامی اقدار آ جائیں گے اس میں۔ پھر ہمارے پاس اسلامی اقدار میں بھائی چارہ ہے، مساوات ہے۔ پھر مسلمان مصلحین آ جائیں گے، یعنی مسلم ریفارمرز آ جائیں گے۔ برصغیر کے مسلمانوں کے معاشرتی اور ثقافتی حالات آ جائیں گے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ معاشرتی اور ثقافتی حالات تھے جو اس میں پھر نظریہ پاکستان ایک مخصوص طرز زندگی اور تہذیب و ثقافت کی دعوت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ہے اسلام اپنی ایک روح میں ایک جمہوری نظام ہے۔ اس میں شورائے تحریکی کو اہمیت حاصل ہے اور اسلام میں قانون کی حاکمیت کو یقینی مقصد ہوتا ہے۔ نظریہ پاکستان پر عمل کرنے سے برصغیر کے مسلمانوں میں رواداری، انصاف اور جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ نظریہ پاکستان میں جمہوریت ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔ قومی تعمیر نو کا انحصار ملی جذبے کی آبیاری اور جمہوریت کی کامیابی اور اسلام کی وابستگی پر ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ جب مسلمان برصغیر میں کئی زبانیں بولتے تھے، ان کی ثقافتی روایتیں، نسلیں اور سماجی ماحول مختلف تھے اور رنگوں میں بھی یکسانیت نہیں تھی۔ دین اسلام وہ واحد طاقت ہے جو تمام مسلمانوں کو ایک قوم کے سانچے میں ڈھالی ہوئی تھی۔ اسلام کی راہ سے مسلمان کا بھائی اور مسلمان ہمیشہ اپنی پہچان اپنے مذہب کے حوالے سے کرتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر مسلم امت کے احساس کے حوالے سے حقیقی تصور اپنے الفاظ میں یوں پیش کرتے ہیں، اپنی ملت پہ قیاس سے اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ کانگریس اور انگریز حکومتوں کی مشترکہ قوت قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم کے مضبوط ارادوں کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ کانگریس اور انگریز حکومت کی مشترکہ قوت جو تھی وہ اتحاد ہو گیا تھا آپس میں، اور وہ مسلمانوں کے لیے مسائل کھڑے کرتے تھے۔ قائد اعظم ان دونوں سے مسلمانوں کو آزادی دلانا چاہتے تھے۔ ہندو کے عددی برتری اور انگریزی حکومت کی بے پناہ طاقت مسلمانوں کو پاکستان بنانے سے نہ روک سکی۔ ٹھیک ہے بیٹے، پھر ہے اس کی وجہ سے اسلام سے مسلمانوں کا وابستہ ہونا تھا۔ قائد اعظم اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے مسلسل کوشاں رہے اور مخالفتوں کے پہاڑ بھی ان کا راستہ نہ روک سکے۔ مسلم لیگ نے اپنے عظیم قائد کی سربراہی میں اپنے آپ کو ایک مضبوط اور بھرپور قوم ثابت کیا اور ملی اتحاد کے ذریعے مسلمانوں کے جدا گانا قومیت کے تصور کو کامیاب بنایا۔ تصور نظریہ پاکستان کہلایا۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں آپ کو پتہ ہے 2 الگ الگ قومیں تھیں، ہندو اور مسلمان، اور کانگریس اور جو ہندو تھے انگریز حکومت وہ آپس میں مل گئی تھی اور مسلمانوں کے لیے مسائل کھڑی کرتی تھی۔ پھر بھی لیکن مسلم قوم نے قائد کی سربراہی میں اپنے آپ کو ایک مضبوط اور بھرپور قوم ثابت کر دیا اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک پاکستان لینے میں کامیاب ہو گئی۔ بیٹے اب ہمارے پاس اس کا اگلا 6واں سوال ہے، اس میں ہے 2 قومی نظریے کی وضاحت کریں۔ 2 قومی نظریے کی وضاحت جو ہم کریں گے، اس سوال نمبر 6 اس کا جواب آپ کے پاس ہے صفحہ نمبر 10 سے لے کے صفحہ نمبر 12 تک۔ 2 قومی نظریے ابتدا اور ارتقاء کی وضاحت۔ 2 قومی نظریے کا آپ کو شارٹ کوسچنز میں بھی آتا ہے۔ 2 قومی نظریے آپ نے بتانا ہوتا ہے، مختصر بھی اور تفصیلاً بھی۔ 2 قومی نظریے سے مراد ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں 2 بڑی قومیں ہندو اور مسلمان آباد ہیں۔ یہ دونوں قومیں صدیوں ایک ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہ سکیں۔ 2 قومی نظریے کی بنیاد مسلمانوں کو علیحدہ تشکل
तशक्कुस है। पाकिस्तान को दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर कायम हुआ। दो कौमी नज़रिए का नस्बुल-ऐन ये था कि इस्लाम के दो कौमी तसव्वुर को बुनियाद पर हिंदुस्तान में मुसलमानों की एक ऐसी आज़ाद रियासत कायम की जाए जिसमें रहते हुए अपने इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी इस्लामी असूलों के मुताबिक गुजार सकें। ज़ाहिर है आपको पता होगा बेटे कि जैसे जब हिंदुस्तान था, मुसलमान और हिंदू इकट्ठे थे तो मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म और ज़्यादती होती थी। उधर हिंदू भी करते थे और उनके साथ अंग्रेज़ भी मुसलमानों के साथ ज़्यादती करते थे। इसीलिए दो कौमी नज़रिए का वजूद जो है दो कौमी नज़रिया जो है वजूद में आया। फिर दो कौमी नज़रिए की इब्तदा है। इब्तदा कहाँ से हुई? इसकी बरसगीर में दो कौमी नज़रिए की इब्तदा मुसलमानों के आमद और मोहम्मद बिन कासिम की फ़तह सिंध से हुई। 712 में अरब नौजवान सिपह सलार मोहम्मद कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को शिकस्त दी और फिर तबलीग के लिए कुछ लोग उसके साथ आए थे जिन्होंने मुस्तकिल सिंध और मुल्तान में क़याम किया। और फिर मोहम्मद बिन कासिम के उसने सलूक और इंसाफ ने मकामी लोगों को इस कदर मुतासिर किया कि वो सौतार और देवता समझने लगे। तबलीग करने वालों ने लोगों को इस्लाम की सीधी सच्ची और तौहीद की राह दिखाई। ये लोग बखुशी दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए। इसके बाद गज़नवी दौर हुकूमत शुरू हुआ जो 1003 से 1206 तक था। इस दौर में मौजूदा पाकिस्तानी इलाकों में फ़ारसी ज़बान ने रिवाज पकड़ा। इस्लामी तहज़ीब के नकूश गहरे हुए। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत दिल्ली की बुनियाद रखी। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि कुतुबुद्दीन ने कब सल्तनत दिल्ली की बुनियाद रखी, या वो आपसे ये भी कह सकते हैं कि कौन से सन में कुतुबुद्दीन ने सल्तनत दिल्ली की बुनियाद रखी, या 1206 में किसने सल्तनत दिल्ली की। ठीक है, कोई भी मुख्तसर सवालात या MCQ बना सकते हैं। सल्तनत दिल्ली का दौर हुकूमत 1526 तक रहा जिसमें ख़ानदान गुलामाने ख़ानदान खिलजी और ख़ानदान तुगलक सादात और लोधी ख़ानदान ने हुकूमत की। ठीक है, फिर उसके बाद है सर सैयद अहमद ख़ान और दो कौमी नज़रिया। अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान पर हमले कब्ज़े के बाद जिस शख्सियत ने सबसे पहले मुसलमानों को अलहदा कौम करार दिया वो सर सैयद अहमद ख़ान थे। ठीक है, जब 1857 जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों के ज़्यादा करीब हो गए हिंदू तो सर सैयद को एहसास हो कि हिंदू मुसलमानों के कभी दोस्त नहीं हो सकते। और ठीक भी था कि हिंदू फ़ौरन पार्टी बदल ली कि जैसे पहले वो मुसलमानों के साथ कुछ फिर भी सही रहते थे, लेकिन अंग्रेज़ों की आमद के बाद तो वो बिल्कुल ही अंग्रेज़ों के हामी हो गए थे। इसके मौके पर आपने ऐलान किया कि मुसलमान हिंदू अलग अलग कौमें हैं और मुसलमानों की तलीमी और सियासी मैदान में तरक्की के लिए जहदोजहद का आगाज़ कर दिया। इस सिलसिले में तालीमी तरक्की के लिए MA और हाई स्कूल और कॉलेज का क़याम अहम इक़दाम थे। इसी तरह 1885 में सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को सियासी जमात का कांग्रेस में शमूलियत से मना करके उनके सियासी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया। फिर क्या किया, सर सैयद ने मोहम्मदन एजुकेशनल का कॉन्फ्रेंस का प्लेटफॉर्म कायम किया। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और ये आपका MCQ में भी आ सकता है, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा बेटे। फिर आपके पास इसका अगला पॉइंट आ जाता है चौधरी रहमत अली और दो कौमी नज़रिया। चौधरी रहमत अली इस्लामियात कॉलेज के नामवर तालिब इल्म थे। जनवरी 1931 में इन्होंने कैम्ब्रिज कॉलेज में कानून के शोबे में आला तालीम के लिए दाखिला लिया। 1933 में आपने लंदन में पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की बुनियाद रखी। ये आपने इसको भी करना है अंडरलाइन। और फिर ये है कि 28 जनवरी 1933 को उन्होंने अब या फिर कभी नहीं, नो एंड नेवर के عنوان से 4 सफ़ात पर मशहूर किताबचा लिखा था। ये भी आपने अंडरलाइन कर लेना। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी होता है। चौधरी अहमद ने दो कौमी नज़रिए की वजाहत करते हुए कहा, बरसगीर में कई आबाद हैं, इनमें दो बड़ी कौमें हिंदू और मुसलमान हैं जो सदियों से एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद आपस में घुल मिल ना सके। इनके बुनियादी असूल और रहन सहन एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और इस कदर मुख्तलिफ हैं कि सैकड़ों बरस की हमसायगी और हुकूमत के साए रहने के बावजूद इनमें मुश्तरका कौमियत का तसव्वुर पैदा नहीं हो सकता। ये आपका सवाल नंबर 6 यहाँ तक है। ठीक है, आज हमने किए सवाल नंबर 5 और 6। आपने इसको लिखना है और आपने याद करना है प्यारे बच्चों। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह की अमान में दिया। अल्लाह हाफ़िज़।